are the smallest things we can kind of see, but not with the naked eye. Only with a scanning, tunneling microscope can we get a glimpse of somewhat fuzzy spheres. To really understand electricity, we must go even further and look inside an atom. This is where it gets complicated, because the inside of an atom cannot be seen, at least not at the time of writing. So we will use this representation of the inside of an atom. This is called the Bohr model. Keep in mind that it is not to scale and only two-dimensional. This model is also known as the planetary model, modeling the parts of an atom as planets orbiting a sun or moons around a planet. While actually these orbiting moons are not at any one place at any one time at all, but exist more as regions or clouds around the core. However inaccurate the Bohr model might be, it will do for our explanation of electricity. Atoms consist of protons and neutrons. These form the nucleus of the atom. Orbiting the nucleus are the electrons. It's these electrons that are responsible for electricity, hence the name. Think of these orbits more as shells surrounding the nucleus. What type of atom, which element it is defined by the number of protons in the nucleus at the center. Atoms of one element all have the same number of protons, but can have different numbers of neutrons and electrons. It's this variable number of electrons that is important to our understanding. Electrons, which are far lighter than the protons in the nucleus, can relatively easily move. And this is important because the movement of electrons is what forms an electric current. The atom's protons account for the positive charge of the nucleus, and the electrons for the negative charge. In a stable resting, or rather neutral electrical condition, these charges balance each other out within the atom. This gives the atom a net electric charge of 0. For each positive proton, you will find one negative electron. In this state, the atom is at its lowest possible energy level, which we call the ground state of the atom. However, we can change the atom's charge or energy level by causing it to gain or lose electrons. When the atom has fewer electrons than protons, it becomes positively charged. But when the atom has more electrons than protons, the net charge swings back the other way and it becomes negatively charged. More electrons than protons mean the atom is negatively charged. Fewer electrons than protons mean it is positively charged. Losing or gaining electrons changes the atom's electric charge. The remainder of this video we will color code the atoms as follows. A positive charge or absence of electrons is represented with red. A negative charge, a surplus of electrons, is represented with blue. A neutral charge or a balance between electrons and protons is represented by a blend of red and blue, purple. So when in a ground state or uncharged, it looks like this, and it's called an atom. When charged, negatively or positively, it looks like these. Instead of atoms, when there is a charge, these are called a negative or positive ion. Each shell of an atom can hold a maximum number of electrons. The inner shell can hold 2 electrons, the second can hold 8, the third 18, and there are elements with all 7 known shells. Shells are populated with electrons from the inside out, meaning that added electrons always go for the innermost shell possible with a spot left. The number of electrons on the outermost shell determines the reactivity of the atom. This shell is called the valence shell, and its electrons are called valence electrons. When the outermost shell is full, the atom is generally stable and least reactive. You may be familiar with the term and effects of static electricity. When you, for instance, shuffle your feet over a nice soft carpet, you build up a positive charge.
because negatively charged electrons are being lost to the carpet. Carpets are often made from a material with the properties of an insulator. Insulators do not easily give up electrons but can get a local charge when electrons from a conductor are rubbed off on them. An insulator's valence shell is already quite full of electrons. These electrons will just sit there until something else takes them away. However, your body is a conductor. Conductors have loosely bound valence electrons which are easily transferred or lost, in this case from your body to the area of the carpet where you're shuffling. Instead of you and the carpet having a neutral charge, a charge imbalance is being created between you and the carpet. Now, when you touch a metal object, for instance a doorknob, you get zapped. The doorknob may be neutrally charged, it is metal, and metals too are conductors with loosely bound electrons on the outer shells of their atoms. These electrons immediately move to your body to restore the charge imbalance, giving you a jolt. Nature always seeks a neutral charge equilibrium, a net charge of 0. Materials with high electron mobility are called conductors. Materials with low electron mobility are called insulators. A commonplace object where you can see an insulator and conductor working together is in a simple wire. This electrical wire has a copper core and a plastic shell. Copper atoms have a very loosely bound electron on the outside, as seen here again using the Bohr model. This makes copper a perfect conductor, whereas the plastic is an insulator. The millions, if not billions, of copper atoms in this piece of wire easily exchange electrons, allowing us to make an electrical circuit with it. Think of an electrical circuit as a path that connects 2 points with a possible charge imbalance, usually connecting a negatively charged point to a positively charged point. Like marbles in a tube, moving from a high place full of marbles to a low place lacking marbles. Imagine these marbles all along the circuit, each marble being an electron. These marbles originate from a power source, for instance a battery. And we'll explain how batteries work exactly in a future video. Electrons move from the negative to the positive, as we've established earlier. The battery pushes out electrons from one end and attracts them from the other. As one is pulled in, one is pushed out. Despite the electrons moving relatively slowly, this effect causes the energy to be transferred almost instantaneously. To create such a flow of electrons, we must provide them a path with a conductor, such as the copper within our wire. If this path is blocked by an insulator, such as plastic, rubber, or air in the case of a cut wire, the electrons cannot continue to flow, stopping the electric current. The key to the flow of electricity is making a continuous electrical circuit, connecting a wire between a source of electrons and an attractor of electrons. All electrical devices are powered this way. That is why your battery has 2 poles, a source and an attractor, a negative and a positive. This is also why your electrical plug has at least 2 tongs, one for incoming electrons, one for outgoing. You see, electrons are not spent, they do not cease existing. They are mere carriers of charge and can only be useful on their way to their destination. Take note that connecting 2 poles of a power source directly can actually be very dangerous. This is what's called a short circuit, because there is nothing between the source and the destination of electrons to power, such as a lamp or television. This means that the electron flow will not encounter any resistance. The release of energy when short-circuiting is therefore instant, often paired with the involved wire heating dangerously. This is why buildings and some devices have fuses. These automatically cut the current flow when the current becomes too high, preventing damage or worse. In the next videos on electricity, we'll learn more about generating power, resistance, voltage, amperes, batteries, fuses, motors, transformers, and more. Subscribe and hit that bell to get notified when the new video drops.
If you can, share this video with someone who can appreciate it. Your support is what keeps me making these videos. Thanks to you and my patrons on Patreon, this channel is possible. Click to see another video or to subscribe. Good evening all. ඔයාලට අද පටන් ගන්න බේසික් මොඩියුල් එකෙන් Principles of Electrical Engineering 1 කියන මොඩියුල් එක. මාව ඇහෙනව නේද හැමෝටම? ඔකේ ෆස්ට් ලෙක්චර් එක තියෙන්නේ Introduction to Basic Principles of Electricity. Basic Principles of Electricity. ඒ ගැන පොඩි හඳුන්වීමක් තමයි ෆස්ට් ලෙක්චර් එකේදී ඔයාලට තියෙන්නේ. අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ මොකක්ද ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියන්නේ සහ අද වෙන විට කොහොමද ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක්ක මිනිස්සු වැඩ කරන්නේ ඒ වගේම එදිනෙදා වැඩ කරන්නේ කොයිතරම් දුරට විදුලිය කියන දේ අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද කියන එක තමයි අපි මේ ලෙක්චර් එකේදී කතා කරන්නේ. Introduction to electricity. Electricity is the flow of electric charge through conductive materials. It plays a vital role in our daily life, powering our homes, industries, and technology. Today, we'll explore the nature of electricity and its fundamental principles. What is electricity and its importance in modern life? Electricity is the flow of electric charge. ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් ආරෝපණ ගලාගෙන යෑමක් තමයි අපි electricity කියලා හඳුන්වන්නේ. It powers almost everything around us, from lightning to various industries. Its importance in modern life: without electricity, many of convenience we take for granted, like heating, cooling, transportation, and communication would not be possible without electricity. Life would be much harder without electricity. We struggle with lots of problems. Electricity නැතිවම අපිට දේවල් කරන්න නෑ. ඒ දේවල් ගොඩක් මග ඇරෙනවා. අද වෙනකොට විදුලිය කියන දේ අපිට ඒ කියන්නේ විදුලිය කියන දේ නැති වුණොත් අපිට ගොඩක් කරන්න තියෙන දේවල් එදිනෙදා වැඩට ගොඩක් මග ඇරෙනවා. Importance and presence in modern life. Electricity is indispensable modern society, driving innovation and progress. From lighting our homes to powering electronic devices, impact is pervasive. Understanding electricity is important for various fields, including engineering, technology, and science. Electricity is used in various sectors such as domestic use, industries, transportation, communication, healthcare. Various industries use electricity.
බලමු හිස්ටරි එකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක ප්ලේ කරලා මම ආයෙත් ටෙක්ස්ට් එක කන්ටිනියු කරන්නම්. necessity. Nowadays, electricity is one of the most important living tools. But when did this journey actually begin? And how did electricity become what it is today? Long before even anyone knew that electricity existed, people were aware nearly 300 years of research and development, electricity turned from a scientific interest into a daily necessity. Nowadays, electricity is one of the most important living tools. But when did this journey actually begin? And how did electricity become what it is today? Long before even anyone knew that electricity existed, people were aware of shocks from electric fish. Ancient Egyptian texts referred to these fish as the thunderer of the Nile and described them as the protectors of all other fish. Electric fish was also noted by ancient Greek, Roman, and Arabic naturalists and physicians. Some cultures knew that by rubbing things like amber rod with cat fur, lighter objects like feathers could be attracted. Greek philosopher Thales made a series of observations on static electricity around 600 BCE, from which he believed that were magnetic. Until 17th century, electricity was just an intellectual curiosity. In the year 1600, English scientist William Gilbert wrote The Magnet, in which he made a careful study of electricity and magnetism. For the first time, he used the Neo-Latin word electricus, which means like amber. This gave rise to the English words electric and electricity. Hey, before moving forward in the video, please like this video and share it with your friends. And if you want to watch more videos like this, please subscribe to our channel and ring the bell icon. Later in the 18th century, Benjamin Franklin conducted extensive research in electricity. He even sold his possessions to fund his work. In June 1752, he attached a metal key with a wet kite string and flew the kite in a thunderstorm. Electric sparks in the metal key proved that lightning was indeed electrical in nature. The early 19th century was a period of rapid progress in electrical science. Discovery of Volta's battery gave scientists a more reliable source of electricity. After the recognition of electromagnetism, Michael Faraday invented the electric motor in 1821, and George Ohm mathematically analyzed the electrical circuit in 1827. Electricity, magnetism, and light were definitively linked by James Clerk Maxwell. The late 19th century was a period of rapid progress in electrical engineering.
Thomas Alva Edison contributed in developing the commercial light bulb. Nikola Tesla contributed in inventing alternating current and many other things. These two even had a fight over DC and AC current, in which Edison did everything to stop which Edison did everything to stop commercializing Tesla's AC current, but now we use AC current for daily uses. In 1905, Albert Einstein published a paper that explained experimental data from the photoelectric effect. After the radio broadcasting started and television was invented, people started to use electricity for entertainment. With the invention of the first working transistor in 1947, a new era of electricity began, the era of electronics. The first transistorized computer was built in 1954. The first microprocessor was invented in 1971, and the development of personal computers started. In the late 20th century, people started using these modern devices for personal use. From 18th century to now, electricity was just an intellectual curiosity. Now it's like a basic need. We use electricity in everything, from daily uses to educational and medical uses. It has been possible only for those scientists and inventors who showed interest in this powerful natural phenomenon, without which we cannot even spend a day now. Where does our electricity come from? Well, most of our electricity comes from power plants that use generators to... Oh, scientists! Thank goodness you're here. We've got a big problem. Just... Oh, scientists! Thank goodness you're here. We've got a big problem. Just...
kind of see, but not with an හිස්ටරි එකේදී කතා කරන්න එතකොට මේ නව සොයා ගැනීම සහ ඒවා කොහොමද ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියන එක මේ තත්ත්වයට හේතු හොයා ගැනීම මොනවාද ඒ ටික තමයි මේකෙදී අහන්නේ. මෙන්න මේ ටිකෙන් MCQ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒක නිසා මේ ටික බලා ගන්න. අපි විද්‍යුතය ගත්තාම මූලිකවම ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඇටම් කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් පරමාණුවක් කියලා කියන්නේ. ඒකේ මොකද්ද සංයුතිය කොහොමද දේවල් අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික වලදී ෆස්ට් ලෙක්චර් එකේදී කතා කරා. ඒකටම සමාන ටිකක් තමයි මේකෙදිත් කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දැන් දන්නවා පරමාණුවක්. එහෙම නැත්නම් ඇටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ මූලද්‍රව්‍ය තමයි ඒකේ තැනුම් මේකකේ දේවල් ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවා. බලමු what are the atoms? The basic unit of all element of matter. මූලද්‍රව්‍යවල මූලික තැනුම ඒකකය තමයි පරමාණුවක්. එහෙමත් නැත්නම් ඇටම් එකක් කියලා කියන්නේ. Made of electrons, proton and neutrons. ඇටම් එකක් ගත්තම ඒකේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන. ඒතකොට ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන කියන දෙක න්‍යෂ්ටිය මැද පිහිටලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන එක න්‍යෂ්ටිය වටේට වලාවක් ආකාරයට තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. The nucleus of an atom is in the center, which is where the protons and neutrons are located. Proton and neutron තියෙන න්‍යෂ්ටිය ඇතුලේ. What are the electron? එතකොට ප්‍රෝටෝන ධනාරෝපණ ගන්නවා, ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණාරෝපණ ගන්නවා. Have a negative electric charge attract to protons. Electricity is the presence of flow of electrons. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ගලාගෙන යෑමක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියන එක ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් ආරෝපණ වල ගලාගෙන යෑමක් නිසා තමයි අපිට විද්‍යුතය කියන දේ හටගන්නේ. ඒකට ඒ ටිකෙන් ඔයාලට මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. What is an atom? එහෙම නැත්නම් what are the fundamental particles that made up atoms? How are protons, neutrons and electrons arranged within an atom? මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ඔයාලට පේපර් එකේදී. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ conductors, insulators සහ ඒ දෙක ගැන තමයි මේකෙදි කතා කරන්න තියෙන්නේ. conductors කියන්නේ සංඥායකවලට අපි කතා කරා ඉලෙක්ට්‍රෝන පාඩමේදී සංඥායක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. සංඥායක කියලා කියන්නේ materials is which electricity can easily flow. විදුලිය ගමන් කරන මූලද්‍රව්‍ය වලට තමයි අපි සංඥායක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ විදුලිය ගමන් කරන්නේ කොහොමද? මේ මූලද්‍රව්‍ය වල තියෙනවා අපි කියව නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන.
නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තියෙනවා. මේ මූලද්‍රව්‍ය මේ සන්නායකයකට දෙකලවරට යම් පීඩනයක් දුන්නම මේ තියෙන නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන එක පැත්තකට ගමන් කරනවා. මේ ගමන් කිරීම නිසා ඊට විරුද්ධ පැත්තට කරන්ට් එකක් ඇති වෙනවා. ධාරාවක් හට ගන්නවා. ඒ විදිහට තමයි සන්නායක තුලින් විදුලියක් ගමන් කරන්නේ. උදාහරණයක් තමයි හොඳම සන්නායකතාවයක් තියෙන මූලිකව්‍යයක් තමයි කොපර්. එහෙම නැත්නම් තඹ කියලා කියන්නේ. Insulator, a material in which electricity can not easily flow. විද්‍යුතය ගමන් කිරීමට ගමන් කරන්නේ නැති ද්‍රව්‍ය වලට අපි කියනවා ඉන්සියුලේටර්. එහෙම නැත්නම් පරිවාරක කියලා. එහෙනම් විද්‍යුතයක් ගමන් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒ වගේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන නෑ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කන්ඩක්ටර්ස් වලට සාපේක්ෂව ගත්තම මේකේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ පරිවාරක වලට විදුලියක් ගමන් කරන්න බෑ. නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන නැති නිසා. Glass, wood and rubber make good insulator. පරිවාරක තමයි උදාහරණ glass, වීදුරු, ලී, rubber වගේ දේවල් තමයි insulator. එහෙම නැත්නම් පරිවාරක වලට උදාහරණ. Often used for safety purpose such as covering electrical wires. එතකොට insulators කියන දේත් මේ electric field එකට ඕනි වෙනවා. ඒක safety වලට තමයි අපි පරිවාරක කියන දේවල් යොදාගන්නේ. Electrons travel easily through conductors and poorly through insulators. සන්නායකවල ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්න පුළුවන් ඉතා පහසුවෙන්. ඉන්සියුලේටර්ස් වලට මේ ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන ඒවා ගමන් කරන්න බෑ. Current, similarity between water and electrical system. We often use well-known systems to better understand more complex system. Electrons act like water molecules in that they can flow like rivers or collect in dams. Electron කියන එකත් හරියට වතුර වල වෙන සිද්ධියට සමානයි. වතුර ගගලාගෙන යනවා වගේම තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ෆ්‍රී ඉලෙක්ට්‍රෝන අර පීඩනය වැඩි තැන ඉඳන් පීඩනය අඩු තැනකට තමයි ගලාගෙන යෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ. In water systems, current is the flow of water. In electrical system, current is the flow of electrons. Nature of electric charge. Positive and negative charge. Atoms are composed of protons, neutrons and electrons. Protons have a positive charge, electrons have a negative charge, and neutron are neutral. ප්‍රෝටෝන කියන එක ධනාරෝපණ ගන්නවා, ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන එක ඍණාරෝපණ ගන්නවා, නියුට්‍රෝන කියන එක උදාසීනයි කියලා කියනවා. Like charges each other while opposite charge attract. මේකේ ධන සහ ඍණාරෝපණ කියන ඒවා අපි කියනවා ධන සහ ඍණාරෝපණ ආකර්ෂණය වෙනවා. ධන ආරෝපණ තිබුණත් කාණ්ඩම් වල තියෙන වෙන සිද්ධියමයි. ධන ආරෝපණ විකර්ෂණය වෙනවා. එක වගේ ආරෝපණ නම් විකර්ෂණය වෙනවා. විරුද්ධ ආරෝපණ තියෙනවා නම් ඒවා ආකර්ෂණය වෙනවා. එනකොට මේ ද්‍රව්‍ය අතර විද්‍යුත් ආරෝපණ ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ද්‍රව්‍ය දෙකක් පිරිමැදෙනකොට මේ ද්‍රව්‍ය අතර විද්‍යුත් ආරෝපණ ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙහෙම ද්‍රව්‍ය පිරිමැදීම නිසා ඒවා මත ඇතිවන විද්‍යුත් ආරෝපණ ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ ලෙස අපි හඳුන්වනවා. ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ හඳුනා ගැනීම සඳහා විද්‍යාගාරයේ විවිධ පරීක්ෂණ සිදු කළ හැකියි. ඒ අතරින් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා ඔබ මේ දකින
එබනයිට් දණ්ඩක් ලෝම රෙදි කැබැල්ලකින් පිරිමැදීමෙන් මේ එබනයිට් දණ්ඩ මත ස්ථිති විද්‍යුත් ආකර්ෂණ ඇති කර ගැනීම. ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ හඳුනා ගැනීම සඳහා විද්‍යාගාරයේ විශේෂ උපකරණයක් තියෙනවා. ඔබට මේ දිස්වන්නේ එම උපකරණය. මේක අපි ස්වර්ණපත්‍ර විද්‍යුත් දර්ශකය ලෙසයි හඳුන්වන්නේ. මෙම කොටසේ මෙම ලෝහ කොටසේ ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඉතා සැහැල්ලු රත්රන් තහඩු කැබැල්ලක් මෙන්න මේ කොටසේ සවි කර තියෙනවා. ඒ නිසායි මේ උපකරණය අපි ස්වර්ණපත්‍ර විද්‍යුත් දර්ශකය ලෙස හඳුන්වන්නේ. ස්ථිති විද්‍යුත් ආරෝපණ සහිත වස්තුවක් මේ ඉහළ කොටස ආසන්නයට ගෙනා විට එම ආරෝපණ මේ ලෝහ කොටස හරහා ගමන් කර මෙන්න මේ පහළින් තියෙන ලෝහ කොටසට ළඟා වෙනවා. එහෙම ළඟා වුණු විට මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ස්වර්ණපත්‍රය රත්තරන් තහඩු කැබැල්ල ඉතා සැහැල්ලු නිසා ඉහළට එසවෙනවා මෙම ස්ථානයේ තියෙන විද්‍යුත් ආරෝපණ නිසා. දැන් අපි පිරිමදින ලද එබනයිට් දණ්ඩ පරීක්ෂා කිරීමට පෙර, එය පිරිමැදීමට පෙර මේ ආකාරයට ලං කර බලමු. එතකොට ඔබට පේනවා ඇති මේ ස්වර්ණපත්‍ර කොටස. සැහැල්ලු රත්රන් තහඩු කොටස කිසිදු චලනයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ එබනයිට් දණ්ඩ ලෝම රෙදි කැබැල්ලෙන් හොඳින් පිරිමදිනවා. මේ ආකාරයට අපි හොඳින් පිරිමැදීමෙන් අනතුරුව ස්වර්ණපත්‍ර විද්‍යුත් දර්ශකයේ ආසන්නයට මේ විදිහට රැගෙන යනවා. ඔබට පේනවා ඇති ඉතා කුඩා චලනයක් අපිට මෙන්න මේ කොටසේ දකින්න පුළුවන්. නැවතත් එම ක්‍රියාකාරකමම කිහිප වතාවක් මා විසින් සිදු කරනවා. දැන් පෙර අවස්ථාවට වඩා වැඩි චලනයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. මේක කිහිප වතාවක් කරද්දී මේ එබනයිට් දණ්ඩ මත ඇතිවන ආරෝපණ වැඩි වීම නිසා අපිට වැඩි චලනයක් දකින්න පුළුවන් ස්වර්ණපත්‍රයේ සිදු වෙනවා. දැන් ඔබට පෙර අවස්ථා දෙකටම වඩා වැඩි චලනයක් පැහැදිලිව දැක ගන්න පුළුවන්. තවත් වරක් අපි උත්සාහ කර බලමු. මෙය ස්පර්ශ කිරීමක් සිදු කරන්නේ මේ ආසන්නයට ගෙන යන විට මෙහි තියෙන ආරෝපණ මේ ලෝහ කොටසට ගමන් කරනවා. එම නිසා මේ විදිහට ස්වර්ණපත්‍ර විද්‍යුත් දර්ශකයේ ස්වර්ණපත්‍ර කොටස ඉහළට එසවෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ස්වර්ණපත්‍ර කොටස ඉහළට එසවෙලාම තිබෙනවා. ඒකට හේතුව මේ හරහා ගමන් කරපු ආරෝපණ මෙන්න මේ තහඩු කොටසේ පවතින නිසා එයා විකර්ෂණය කරනවා ඊට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ස්වර්ණපත්‍ර කොටස. Let's go. Make your very own monster. What kind of monster do you want to build? A cute monster. ඒ කියන්නේ සම්මායක වේදනා අපි ඉඳහත් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්නේ ඒකේ දෙකලවරට යම් පීඩනයක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බැටරියක් හරි මොකක් හරි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. හැබැයි පරිවාරක වලත් මේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන කියනවා යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ආරෝපණ වල ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ යම් පිරිමැදීමකට ලක් කරොත් විතරයි. ඒකට අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරනවා. ඔයාලට මතක ඇති 7-8 වගේ පන්ති වල තියෙනවා. පෑනක් හරි පැන්සලක් හරි අරගෙන අර ඔළුවේ පොඩි වෙලාවක් පිරිමැදීමක් වගේ එකක් කරලා පොඩි කොළ කෑල්ලකට ඒක ලං කරාම කාන්දමක් වගේ පෑනට ආකර්ෂණය වීමක් වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ස්ටැටික් විද්‍යුත් එහෙම නැත්නම් ස්ටැටික් චාර්ජ් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටැටික් චාර්ජ් කියන්නේ උපපරමාණුක අංශු වල තියෙන ගුණයක්. මේකට හේතු වෙන ප්‍රධාන ආරෝපණ මහත් වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ ප්‍රෝටෝන කියන දෙක. මේ නිසා විද්‍යුත් චුම්බක බලයක් ඇතිවීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ ආරෝපණ නිසා. ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක බලයක් ඇති වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ආරෝපණ නිසා එකිනෙකට ඇති වෙන බලය මේක ආකර්ෂණ බලයක් වෙන්නත් පුළුවන් විකර්ෂණ බලයක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි පරිවාරක ගැන ඉගෙන ගත්තනේ. මේ පරිවාරක වලට විද්‍යුත් ආරෝපණයක් ඇති වෙන්නේ වස්තු දෙකක් එකිනෙක පිරිමැදීම හින්දා. මේ පිරිමැදීම හින්දා වස්තු වල තියෙන පෘෂ්ඨවල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන අනිත් වස්තුවෙන් ලබා ගැනීමක් හෝ ඉවත් වීමක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ.
ඒ හින්දා මෙතන ස්ථಿತಿ විද්‍යුත් ආරෝපණයක් එහෙම නැත්නම් ස්ටැටික් චාර්ජ් එකක් වෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න ද්‍රව්‍ය ඍණ විදිහටත් ආරෝපණ වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන වස්තුව ධන විදිහට ආරෝපණය වෙනවා. එතකොට මෙතනදී විජාතිය ආරෝපණය එහෙම නැත්නම් ඔපොසිට් චාර්ජ් තියෙනවා නම් ඒවා ආකර්ෂණය වෙනවා. ඒ වගේම සජාතිය ආරෝපණ තියෙනවා නම් ඒවා විකර්ෂණය වෙනවා. මේ ආරෝපණ වස්තුවක් අඳුර ගන්න තමයි අර ස්වර්ණ පත්‍ර දර්ශකය කියන එක කියන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ. That's a basic concept. අපිට ඉලෙක්ට්‍රිකල් කරන්ට් කියන්නේ මොකද්ද? වෝල්ටේජ් රෙසිස්ටන්ස් මේ තුන ගැන තමයි අදහසක් මේකෙන් ගන්නෙ. අපි කිව්වා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉලෙක්ට්‍රික් මේක කතා කරා. ඉලෙක්ට්‍රික් කරන්ට් එකක් කියන්නේ flow of charge. Electric current is the flow of electric charge through a conductor. සන්නායකයක් කරහා ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ විද්‍යුත් ආරෝපණ වල ගලා යගෙන යෑමක් තමයි අපි ධාරාවක් එහෙම නැත්නම් කරන්ට් එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. It is measured in ampere. ampere වලින් තමයි කරන්ට් එක මනින්නේ. Current flows from areas of high voltage to areas of low voltage. විභවාන්තරය වැඩි තැනක ඉඳන් අඩු තැනකට තමයි ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ. The direction of conventional current flow is from positive to negative. ධන පැත්තෙන් ඉඳන් ඍණ පැත්තට තමයි කරන්ට් එක ගමන් කරන්නේ. voltage කියන්නේ electric potential, driving force of current. Voltage or electric potential difference is the force that drives electric current. It is measured in volt. Voltage represents the amount of energy transferred per unit charge as charge moves between 2 points in an electric field. Resistance opposition to current flow. ධාරාව ගමන් කරන පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට තමයි මේ ප්‍රතිරෝධය කියන එක ඇති වෙන්නේ. Resistance is the opposition to the flow of electric current in a material. It is measured in ohms. Conductors have low resistance while insulators have high resistance. සන්නායක වලට තියෙන්නේ අඩු ප්‍රතිරෝධීතාවයක්. ඒ වගේම පරිවාරක ඉන්සියුලේටර්ස් වලට තියෙනවා ලොකු ප්‍රතිරෝධකතාවයක්. Resistance depend on factors such as material length and cross-sectional area. මේ ප්‍රතිරෝධය කියන එක depend වෙනවා ඒ ගන්න මැටීරියල් එක අනුව, ඒ මැටීරියල් එකේ දිග අනුව සහ ඒ හරස්කඩ වර්ගඵලය අනුව මේ resistance කියන එක වෙනස් වෙනවා. Ohm's law, relationship between the voltage, current and resistance. අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික එකේදීත් මම මේක පැහැදිලි කරා. එදා හිටපු නැති අය නම් මම ආපහු ඒක පැහැදිලි කරා නම්. ඒකම ඔයාලගේ මේ නම මේ chat එකට දාන්න, attendance ගන්න.
මෙතන A B කියලා වතුර ටැංකි දෙකක් තියෙනවා. මේ A කියන ටැංකියේ ජල මට්ටම තියෙනවා මේ උඩටම පිරීලා B ටැංකියේ තියෙන ජල මට්ටම තියෙන්නේ ගොඩක් අඩුවෙන්. දැන් මේ ජල ටැංකි දෙක යටින් බටයකින් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා වෑල් එකක්. මේ වෑල් එක ඇරියම මොකද්ද වෙන්නේ? A ටැංකියේ තියෙන ජලය B ටැංකිය ගලාගෙන ගිහිල්ලා මේ ටැංකි දෙකේ ජල මට්ටම සමාන වෙනකම් මේ ටැංකියේ තියෙන ජලය B ටැංකියට ගලාගෙන යනවා. මෙහෙ විදිහට ගලාගෙන යන්න හේතුව තමයි මේ A ටැංකියේ ජල පීඩනය වැඩි B ටැංකියේ ජල පීඩනයට වඩා. මෙන්න මේ සිද්ධියම තමයි වෙන්නේ බැටරියක් ගත්තම බැටරියක තියෙනවා ධන ඍණ කියලා අග්‍ර දෙකක්. ධන පැත්තේ තියෙන ධනාරෝපණ ඍණ පැත්තේ තියෙන්නේ ඍණ ආරෝපණ. මේ ධනාරෝපණවල පීඩනය වැඩි ඍණ ආරෝපණ වලට වඩා. ඒ නිසා දැන් මේ දෙක සම්බන්ධ කරලා වයර් එකකින් සම්බන්ධ කරාම මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ බටයකින් සම්බන්ධ කරපු දෙයමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ධන ආරෝපණ වැඩි පැත්තේ ඉඳන් අඩු පැත්තට ආරෝපණ වල ගලාගෙන යෑමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මේ විදිහට ආරෝපණ ගලාගෙන ගිය හේතුව මොකද්ද? මේ අග්‍ර දෙක අතර තියෙන විද්‍යුත් පීඩන වෙනස නිසා තමයි ආරෝපණ මේ විදිහට ගලාගෙන ගියේ. මේ ටැංකි දෙකේ ජලය ගලාගෙන ගියේ මෙතන තිබ්බ මේ ජලයේ පීඩන වෙනස නිසා. ඒකම තමයි මේකෙත් අග්‍ර දෙක අතර තිබ්බ විද්‍යුත් පීඩන වෙනස නිසා මේ වැඩි පැත්තේ ඉඳන් අඩු පැත්තට ආරෝපණ වල ගලාගෙන යෑමක් සිද්ධ වුණා. මේ ආරෝපණ වල ගලාගෙන යෑම සිද්ධ වුණේ මේ හරහා අපි සන්නායකයකින් සම්බන්ධ කරපු නිසා. එහෙනම් සන්නායක හරහා කරන්ට් එකක් ගමන් කරන්නේ මොකක් නිසාද? මේ තිබ්බ විද්‍යුත් පීඩන වෙනස නිසා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මේ විද්‍යුත් පීඩන වෙනසට කියනවා විභව අන්තරය. එහෙම නැත්නම් potential difference voltage. මේ ඔක්කොම කියන්නේ මේ විද්‍යුත් පීඩන වෙනසට. ඊට පස්සේ මෙතනදී මේ වෑල් එක මගින් සිද්ධ වෙන්නේ මේ වෑල් එක අරින්න වැඩි වෙන්න මේ හරහා ගලාගෙන යන මේ ජලයේ වේගය වැඩි වෙනවා. වෑල් එක ටිකක් හැදලා තිබුණොත් මේකේ අඩු වේගයකින් ජලය ගමන් කරන්නේ. මේ වෑල් එක අරින්න මේ හරහා වැඩි වේගයෙන් ජලය ගමනලාගෙන යamak සිද්ධ වෙනවා. අපි මේ සන්නායකය හරහා තියෙන අපි ප්‍රතික්‍රියා සම්බන්ධ ප්‍රතිරෝධයෙන් ඒකමයි මේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙන්න මේ හරහා ගලාගෙන යන ආරෝපණ වල බාධාවක් ඇති වෙනවා. ප්‍රතිරෝධීතාවය අඩු වෙන්න මේ හරහා ධාරාව වැඩියෙන් ගමන් කරනවා. මේකේ ප්‍රතිරෝධයේ අගය 10යි ඕම් එක ඊට පස්සේ 100යි ඕම් වෙනකම් වැඩි කරොත් මේ හරහායි ගමන් කරන ධාරාවට මේ ප්‍රතිරෝධීතාවයෙන් බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඒතර මේ වෑල් එකෙන් සිද්ධ වෙන කාර්යම තමයි මෙතන මේ රෙසිස්ටර් එකකිමුත් සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට ඕම්ස් ලෝ කියන එක හැදිලා තියෙන ඔය සංසිද්ධියත් එක්ක අපි කියනවා මෙතන වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙන්න මේ හරහා ගලාගෙන යන ධාරාවට මොකක්ද උනේ? ධාරාවේ ප්‍රමාණයත් වැඩි වුණා. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන විද්‍යුත් මේ පීඩන වෙනස වැඩි වෙන්න මේ හරහා ගමන් කරන වතුරවල වේගෙත් වැඩි වුණා. ඒ කියන්නේ මෙතන විද්‍යුත් පීඩන වෙනස වැඩි වෙන්න මේ හරහා වැඩි කරන්ට් එකක් ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් එකට කරන්ට් එක කියන එක අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙද්දී කරන්ට් එකත් වැඩි වෙනවා. එතකොට අපි රෙසිස්ටන්ස් එකත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිරෝධීතාවයත් එක්ක බලනකොට කරන්ට් එක මොකද්ද වෙන්නේ? රෙසිස්ටන්ස් එක වැඩි වෙන්න ගමන් කරන කරන්ට් එක අඩු වෙනවා. එහෙනම් කරන්ට් එකයි රෙසිස්ටන්ස් එකයි ගත්තම ඒක ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක් වෙන්නේ. ඒකට කියනවා ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකයි කියලා. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක රෙසිස්ටන්ස් එක වැඩි වෙද්දී කරන්ට් එක අඩු වෙනවා. රෙසිස්ටන්ස් එක අඩු වෙද්දී කරන්ට් එක වැඩි වෙනවා. වෝල්ටේජ් එකයි කරන්ට් එකයි ගත්තම වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙද්දී කරන්ට් එක වැඩි වෙනවා. වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙද්දී කරන්ට් එක අඩු වෙනවා. මේක තමයි ඕම්ස් ලෝ කියලා කියන්නේ.
V අනුලෝමව සමානුපාතිකයි කියන එකට ඊට පස්සේ ඒකට අපි නියතයක් විදිහට R දැම්මම V සමානයි IR කියන සූත්‍රය එනවා. Ohm's law ගැන idea එකක් ඇති කියලා හිතනවා. මේක අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික වලදීත් ඉගෙන ගන්න නිසා මට ඒක කරන්න නැහැ. Electric circuit definition and component. An electric circuit is a closed loop or pathway that allows electric current to flow. Component of an electric circuit include energy source, conductors, load, resistors, light bulbs, motors, switches. Circuit එකක් කියන්නේ closed loop එකක්. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒකෙත් component තියෙන්න පුළුවන්. energy source එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ battery එකක් හරි power supply එකක් හරි මොකක් හරි. එතකොට conductors තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සන්නායකයක් විදුලිය ගමන් කරන්න wire එකක් ඒ වගේ දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උපකරණයක් තියෙන්න ඕනේ විදුලියෙන් ගමන් කරන resistor වෙන්න පුළුවන්, with light bulbs, motors ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට circuit එක open close කරන්න switch තියෙන්න ඕනේ. circuit වර්ග දෙකක් තියෙනවා. series parallel දෙකේ combination එකක් තියෙන්න පුළුවන්. series කියලා කියන්නේ components are connected to end to end, forming a signal pathway for current. The same current flows through each component. Total resistance is the sum of individual resistance. එතකොට series circuit එකක් කියලා කියන්නේ component මේ විදිහට එක දිගට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා series. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධයක් කියලා. එතකොට resistors එහෙම සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ එක line එකකටම. මේ විදිහට එක දිගට සම්බන්ධ වෙනවා නම් අපි කියනවා ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධයක් කියලා. එතකොට මේ හරහා ගලාගෙන යන්නේ එකම ධාරාවක් තමයි මේ හැම component එකක් හරහාම ගලාගෙන යන්නේ. ධාරාව එකයි. Components are connected to end, forming a single pathway for current. The same current flows through each component. Total resistance is the sum of individual resistance. මේ හැම එකේම තනි තනි ප්‍රතිරෝධීතාවය ගත්තම ඒ වගේ එකතුව සමානයි මේ ප්‍රතිපත්තිය පුරාම තියෙන සම්පූර්ණ resistance එකට. ප්‍රතිරෝධයට සමාන වෙනවා මේ තනි තනි R1 R2 R3 කියලා මේ ප්‍රතිරෝධී තුනේ වෙන වෙනම ගත්තොත් R1 ධන R2 ධන R3 සමාන වෙනවා R total එකට. සම්පූර්ණ R සමාන වෙනවා මේ 1 2 3 කියන එකේ ප්‍රතිරෝධවල ප්‍රතිරෝධීතාවය එකතුවට.
Parallel circuit components are connected across common point, creating multiple pathways for current. Voltage across each component is the same, but current may vary. Total resistance is calculated differently than in series circuit. එතකොට parallel circuit කියලා කියන්නේ මේකේ common point එකක් තියෙනවා සම්බන්ධ වෙන මෙන්න මේ circuit එකට කියනවා අපි parallel circuit කියලා. එතකොට මේ වගේ විශේෂත්වය තමයි මේ හැම එකේම යන කරන්ට් එක සමාන වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපි I1 කියලා මේ හරහා ගිය කරන්ට් එක මෙතනින් I2 යනවා. මේ හරහා I3 යනවා. ඒ කියන්නේ ධාරාව එකිනෙකට වෙනස් මේ එක එක ප්‍රතිරෝධය හරහා ගමන් කරනවා. හැබැයි මේ හැම ප්‍රතිරෝධයකම තියෙන වෝල්ටේජ් එක සමාන වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ විශේෂත්වය. එතකොට මේ සීරීස් සර්කිට් වල යන කරන්ට් එක වෙනස්. හැබැයි මේ එක එක ප්‍රතිරෝධවල වෝල්ටේජ් එක වෙනස් වෙනවා එකිනෙකට. මේකේ වෝල්ටේජ් එක නෙවෙයි මේ හරහා තියෙන විභවාන්තරය. මේ හරහා තියෙන වෙනම විභවාන්තරයක්. එතකොට පැරලල් සර්කිට් වල ගත්තම මේ හරහා එක් ප්‍රතිරෝධය හරහා යන ධාරාව එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. හැබැයි හැම ප්‍රතිරෝධයක් හරහාම තියෙන්නේ එකම විභව අන්තරයක්. විභව අන්තරය එකයි. එතකොට series parallel circuit කියන්නේ combination of series and parallel configuration. Analysis involve applying principle of both series and parallel circuit. එතකොට අපි මේකේ R resistance එක ගණන් හැදුවේ R total එක R1 ධන R2 ධන R3 කියන එකෙන්. සම්පූර්ණ ප්‍රතිරෝධය හොයන්න පුළුවන්. එතකොට මේ parallel circuit වල අපි බලන්නේ එක යට RT සමාන වෙනවා. එක යට R1 ධන එක යට R2 ධන එක යට R3. මේ සූත්‍ර තමයි ප්‍රතිරෝධ වෙන සූත්‍ර දෙක. මේක series circuit වල මේක parallel circuit වල. මේ දෙක මම PDF එකේ දාලා නම් ඒක නිසා ඔයාලා ලියා ගන්නවා නම් note එකේ ලියා ගන්න මේ දෙක.
මේ ගණන් ටික හදමු.
පළවෙනි එක හදමු. මේකේ R total අහන්නේ. සූත්‍රය තමයි R1 ධන R2 ධන R3. එහෙනම් R1 සමානයි 5යි. R2 සමානයි 10යි. R3 සමානයි ඕම් 15යි. එහෙනම් 15යි 15යි ඕම් 30යි. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට එතකොට දෙන්න උත්තරේ ඕම් 30යි. දෙවෙනි එක තියෙන්නේ ඕම් 20ක ප්‍රතිරෝධ තුනක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙලා. එහෙනම් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒකේ සූත්‍රය තමයි 1 යට R සමාන වෙනවා 1 යට R1 plus 1 යට R2 plus 1 යට R3. ඒ කියන්නේ 1 යට 20 ධන 1 යට 20 ධන 1 යට 20. ඒ කියන්නේ 20න් 3යි. මේ 20න් 3 කියන්නේ 1 යට R කියන එක. එහෙනම් අපිට R හොයන්න නම් මේකේ උඩයට මාරු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් R 3ෙන් ගුණ වෙලා 20ෙන් බෙදෙන්න ඕනේ. R උඩට එනවා කියන්නේ R මේ පැත්තට එනකොට 3 මේ පැත්තෙන් පහළට යනවා 20 උඩට යනවා. කියන්නේ 20 බෙදීම 3. හරස් ගුණිතය කරාම 20 3ෙන් බෙදෙනවා කියන්නේ 6.6ක් එනවා. 6.7ක් එනවා. ඕම්. තුන්වෙනි එකේ රෙසිස්ටර්ස් තුනක් ශ්‍රේණිගතව තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වෙලා නම් අපි දන්නවා මේ සම්පූර්ණ ටෝටල් එක හොයන්න මේ තුන එකතු වෙන්න ඕනේ. 2 ධන 3 ධන 4. 4යි 3යි 7යි 2යි 9යි. ඕම් 9යි. හතරවෙනි එකේදී අහන්නේ ධාරාව මොකක්ද කියලා. එහෙනම් අපි දන්නවා රෙසිස්ටර්ස් තුනක් තියෙන්නේ සීරීස් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වෙලා. එහෙනම් අපි මුලින්ම හොයන්න ඕනේ මේකේ total resistance එක. total resistance එක අපිට බලන්න පුළුවන් මේ තුනම තියෙන ශ්‍රේණිගතව. එහෙනම් 10යි 20යි 10යි 30යි 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 total resistance එක ඕම් 60යි. එකපාරම ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට වෝල්ටේජ් එක දීලා තියෙනවා වෝල්ට් 12යි කියලා. එහෙනම් වෝල්ට් 12යි කියන එකත් අපි දන්නවා. අපෙන් අහන්නේ I. අපි දන්නවා I V R කියන තුන එකතු වෙලා සූත්‍රයක් හැදලා තියෙනවා. V සමානයි IR කියලා.
එහෙනම් අපිට මේකට දැම්මම අපිට මෙතනින් i කියන එක හොයාගන්න පුළුවන්. v වෙනුවට අපි 12 ආදේශ කරනවා. i තමයි හොයන්න කියන්නේ. r වෙනුවට 60යි. i තනි කරගත්තම අපිට එනවා 12 බෙදීම 60. ඒ කියන්නේ 1 බෙදීම 5යි. 5න් 1 සමාන වෙනවා 0.2 ඇම්පියර් වලට. 0.2 ඇම්පියර්. මේකෙත් හොයන්න කියන්නේ පස්වෙනි එකේ total resistance එක අපි දන්නවා එකට R දැම්මම සමාන වෙනවා 1.8 4 plus 1.8 plus 1.8 16. මේ තුනේම පොදු හරයක් ගත්තම පොදු හරයක් ගත්තම පොදු හරය 16 කියලා ගත්තොත් 4න් එකක් කියන්නේ 16ට 4 ඒවා 4යි 4 වාරයක් 1 4යි. 8න් එක කියන්නේ 16ට 8 ඒවා 2යි දෙවාරයක් 1 2යි. 16න් 1යි. 4යි 2යි 5යි 1යි 4යි 2යි 6යි 1යි 7යි 16න් 7යි 16න් 7 කියන්නේ මේ 1.8 R කියන එක. එහෙනම් අපිට එතනින් R හොයන්න නම් අපහු R මේ පැත්තෙන් උඩට යනවා 7 පහළට එනවා 16 උඩට එනවා හරස් ගුණිතය. R සමාන වෙනවා 16 බෙදීම 7ට. 16 බෙදීම 7යි ඕම් වලට. 16ට 7 ඒවා 2යි දශම 20ට 7 ඒවා 2යි 8ක් වගේ එන්නේ. එතකොට මේ සර්කිට් එක වෙනස් මේ දෙකේ සීරීස් සහ පැරලල් දෙකේම කම්බිනේෂන් සර්කිට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට මේකේ ටෝටල් රෙසිස්ටන්ස් එක හොයන්න කියනවා. එතකොට මේ වගේ එකක් බැලුවම අපි හොයන්නේ මුලින්ම අපි හිතන්නේ මේ වයර් වලින් මේ රෙසිස්ටන්ස් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි එක පැත්තක ඉඳන් යනවා. දැන් මේ පැත්තේ ඉඳන් ගියොත් බැටරිය දන පැත්තේ ඉඳන් අපි ගියොත් අපි ඒක ආපහු වෙනම ඇඳගත්තා නම් අපිට ගොඩක් සංකීර්ණ ඒවා විසඳන්න ලේසි. අපි මෙතන ඉඳන් බලමු. මෙන්න මේ හරිය ඉඳන් පටන් ගමු අදින්න. මෙතන ඉඳන් මෙහෙම වයර් එක යනකොට අපිට හම්බ වෙනවා 3 ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. ඒ 3 ඕම් රෙසිස්ටර් එකේ කෙලවරට ආපහු එනකොට ආපහු හම්බ වෙනවා අපිට 6 ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. මේක 3 ඕම්
ඒකේ කෙලවරට හම්බ වෙනවා 6i ohm resistor එකක්. 6i ohm resistor එක ඉවර වෙන තැනින් අපිට පේනවා වයර් එක දෙකට බෙදිලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ විදිහට දෙකට බෙදිලා තමයි 6i ohm resistor එක පස්සේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් එක පැත්තකින් යනවා එක 6i ohm resistor එකක්. 6ක් අනිත් වයර් එක දිගේ යනවා 12i ohm resistor එකක්. 12i ohm resistor එකක්. ඊට පස්සේ ඒ දෙකේ වයර් දෙක ඒ දෙක ඉවර වෙන තැනින් ආපහු එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ කෙළවරින් ආපහු 5i ohm resistor එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ අග්‍ර දෙකේ අතර තමයි අපිට total resistance එක හොයන්න කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපිට පේනවා මෙතන series circuit මේ resistors දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම parallel එක circuit එකක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම එහෙනම් මේක විසඳගෙන ඉන්න ඕනි parallel තියෙන circuit එක අරන් ඒකේ අපි total resistance එක අරන් ඒ වෙනුවට දාන්න පුළුවන් තනි ප්‍රතිරෝධය අගය හොයන්න ඕනි. මේ total resistance කියන එකෙන් අපි හොයන්නේ මේ ඔක්කොම resistors වෙනුවට දාන්න පුළුවන් තනි ප්‍රතිරෝධයේ අගය තමයි අපි මේ සමක ප්‍රතිරෝධය කියන එකෙන් හොයන්නේ. එහෙම නැත්නම් total resistance කියන එකෙන් හොයන්නේ. මේකෙදී නම් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ දෙකේ වෙනුවට දාන්න පුළුවන් තනි ප්‍රතිරෝධය අගය හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ මුලින්ම. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ මේ 6යි 12යි කියන resistors දෙක සමාන්තරගත සම්බන්ධයක්. ඒ කියන්නේ parallel ව තමයි මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම මේ දෙකේ හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද ඒ වෙනුවට දාන්න ඕනේ තනි ප්‍රතිරෝධයේ අගය කියලා බලන්න. 1යට R සමාන වෙනවා 1යට 6 ධන 1යට 12ට. එහෙනම් පොදු එකක් ගත්තම 12න් 3යි. මේක 12න් 6ට 12ට 6 ඒවා 2යි දෙවාරයක් එක 2යි. ඒකයි මේක එකතු වුණාම 12න් 3යි. එහෙනම් අපිට R කියන එක ගන්න පුළුවන් 12 බෙදීම 3 කියන එක. ඒ කියන්නේ එකයට R නේද 3 බෙදීම 12 කියන්නේ. එහෙනම් R කියන්නේ 12 බෙදීම 3. 12 බෙදීම 3 කියන්නේ ඕම් 4යි. අපිට එහෙනම් ඕම් 4ක ප්‍රතිරෝධයක් රෙසිස්ටර් එකක් දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ 6යි 12යි කියන රෙසිස්ටර් දෙකම වෙනුවට. මේ දෙකම වෙනුවට එහෙනම් අපි එතනට දාන්න පුළුවන් ඕම්ස් 4ක රෙසිස්ටර් එකක්. දැන් අපිට මේ තියෙන්නේ සීරීස් සර්කිට් එකක්. ඒ කියන්නේ ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධය. දැන් අපිට මේක එක දිගටම ගන්න පුළුවන්. R සමාන වෙනවා 3 6 4 5 කියන රෙසිස්ටර්ස් පක්කයන් තුනේ එකතුවට. 3 6 4 5 5යි 4යි 9යි 9යි 3යි 12යි 6යි 18යි. සම්පූර්ණ එහෙනම් සමක ප්‍රතිරෝධය මේකේ වෙනවා ඕම් 18ක්. අපිට කියනවා මේකේ යනවා ධාරාවක් 2A ඇම්පියර් ධාරාවක් යනවා. අපෙන් අහනවා මේ බැටරියේ වෝල්ටේජ් එක කීයක් වෙන්න ඕනිද කියලා. ඒක කොහොමද හොයන්නේ? අපි දන්නවා දැන් සමක ප්‍රතිරෝධය හොයාගත්ත ඕම් 18ක් කියලා. මේකේ දීලා තියෙනවා I සමානයි ඇම්පියර් 2ක්. අපි දැන් R දන්නවා I දන්නවා. අපි එහෙනම් හොයන්න ඕනි V තමයි හොයන්න කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක. එහෙනම් V සමානයි IR දැම්මම අපිට වෝල්ටේජ් එක හොයන්න පුළුවන්. I කියන්නේ 2යි. ඒක ගුණ වෙනවා 18. නම් මේකට තියෙන්න ඕනේ බැටරියේ වෝල්ටේජ් එක තමයි 18 වාරයක් 2 කියන්නේ වෝල්ට් 36ක්.
හරි එතකොට අද අපි ඕම්ස් ලෝ වෙනකන් හැදුවා මේ ලෙක්චර් එක කරා. ඊළඟ දවසේ තව ඕම්ස් මේකේ තව සංකීර්ණ ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් හදලා ඊළඟට අපි කර්චොෆ් ලෝ පටන් ගන්නවා. එහෙනම් අදට අපි 9ට ලෙක්චර් එක ඉවර කරනවා. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද මේ කරපු ටිකෙන්? ගැටලු නැත්තම් ඔයාලට මේ නම chat එකට දාපු නැති අය දාලා ලියවෙන්න පුළුවන්. ලෙක්චර් එක 9ට ඉවර කරනවා. ආයෙ ඔයාලට බ්‍රහස්පතින්දා තමයි තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ලෙක්චර් එක. බ්‍රහස්පතින්දා 7ට තියෙනවා. මම ලින්ක් එක දාන්නම් අද තව ටිකකින්. 7ට ජොයින් වෙන්න එහෙමනම්. ආයෙ ඊළඟ අඟහරුවාදා තමයි ඉලෙක්ට්‍රිකල් තියෙන්නේ. එදාට අපි මේකේ තව සංකීර්ණ ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික කතා කරමු.